Vanakanda Kanna. Welcome to Gully Classroom. This is the fourth lecture on Indian nationalism. நம்ம லாஸ்ட் lectureல civil disobedience movement ஏன் ஆரம்பிக்குது எப்படி ஆரம்பிக்குதுன்னு பார்த்துட்டு we stopped there. Right now we are going to continue. In 1930 January 31 Gandhiji is sending 11 demands. 11 demands that have something to do with each and every class of இந்தியன் சொசைட்டி. இந்தியாவில் இருக்கிற மக்கள் அத்தனை பேருக்கும் தேவையான ஏதோ ஒரு விஷயத்தை வச்சிருந்தாரு. பிரிட்டிஷ்க்கு அனுப்பின அந்த 11 டிமாண்டில் அதில் ரொம்ப முக்கியமான டிமாண்டு சால்ட் டேக்ஸ். காந்திஜி கன்சிடர்ட் சால்ட் டேக்ஸ் டு ஷோ த மோஸ்ட் ப்ரூட்டல் ஃபேஸ் ஆஃப் த பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட். அவங்களுடைய ப்ரூட்டலான ஃபேஸை காட்டுது, அதை எதிர்க்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாரு. அப்போது Viceroy Irwin is not responding. Because he is not responding, Gandhiji started the civil disobedience movement in 1930 March 11. மார்ச்னா என்ன? நடந்து போறதா? அப்ப ரெண்டு கால் நடந்து போகுதா? அப்ப March 11 Gandhiji is starting civil disobedience movement with 78 of his followers. இந்த 78 followers எங்கிருந்து எங்க போறாங்க? From Sabarmati they are traveling to Dundee by walking 240 miles. ஒரு நாளைக்கு 10 மைல் 24 மைல், அப்போ 240 miles. அப்போ ஒவ்வொரு இடத்துலையும் காந்திஜி ஸ்டாப்பிங், he is interacting with a lot of people, he is encouraging them to participate in civil disobedience movement. He is talking about the meaning of Swaraj. சுதந்திரம்னா என்ன, இண்டிபெண்டன்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு பேசுறாரு. He's inspiring a lot of people, right? In 1930 April 6 Gandhiji has reached Dundee and he is ceremoniously violating salt law. சடங்கு சம்பிரதாயத்தோட salt lawவை என்ன பண்றாரு? He is breaking it. இப்போ civil disobedience movement is starting in full swing all over India. மூணு விதமான லாஸை இந்தியன் பீப்புள் உடைக்கிறாங்க. என்ன சார்? சால்ட் லா. All the people are breaking salt law. They are demonstrating in front of large British salt factories. Tribal people are breaking forest laws. They are going inside reserved forest and grazing their cattle. They are collecting firewood. Third law எதை சார் உடைக்கிறாங்க? People are refusing to pay revenues and chowkidari taxes. People are boycotting foreign cloth. Women are picketing liquor shops. அதே மாதிரி government officials or village officials are resigning from their jobs. இதெல்லாம் நடக்க ஆரம்பிக்குது. British is answering with brutal repression. எப்படி சார்? Abul Ghaffar Khan was arrested. There is a very heavy response from people. People of Peshawar are demonstrating on the streets. British government is answering them with bullets. Fire பண்றாங்க. பெஷாவர் தெருவில் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கிற மக்களை பார்த்து. காந்திஜி is being arrested. ஷோலாப்பூர்ல இண்டஸ்ட்ரியல் ஒர்க்கர்ஸ் என்ன பண்றாங்க? இண்டஸ்ட்ரியல் ஒர்க்கர்ஸ் ஆர் கமிங் ஃபோர்த் அண்ட் வேண்டலைசிங் a lot of symbols of British government. பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்டோட சிம்பிள்ஸ் என்னென்னலாம்? முனிசிபல் ஆஃபீஸ், போஸ்ட் ஆஃபீஸ், law court and so many other railway stations, other British places. இது எல்லாத்தையுமே vandalize பண்றாங்க, இது எல்லாத்தையுமே destroy பண்ண ட்ரை பண்றாங்க. ரைட். British government is arresting 1 lakh people. Children and women are beaten. They were treated with no mercy. So many people are arrested. ஒன்று ரெண்டு பேர்ல இல்ல, 1 lakh people. Right. இப்போ Gandhiji did not want British government to arrest political prisoners. சும்மா நியாயமா நான் வயலண்டா எதிர்த்து, பிரிட்டிஷை எதிர்த்து ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறவனை எதுக்கு அரெஸ்ட் பண்றீங்கன்னு காந்திஜி கேட்கிறாரு பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டை பார்த்து. அதே மாதிரி பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டுக்கு காந்தி கிட்ட என்ன தேவைப்பட்டிருக்கு? லார்ட் இர்வின் இப்போ காந்தி கிட்ட என்ன வேணும்? He wanted Gandhi to drop civil disobedience movement. அப்ப ரெண்டு பேரும் உட்கார்ந்து லார்ட் இர்வின் என்ன சொல்றாரு? I will release all the political prisoners. Please Gandhi, you stop the non-cooperation movement என்கிறாரு. காந்தி என்ன சொல்றாரு? Okay, I will stop the non-cooperation movement. நீ எல்லா பீப்புளையும் ரிலீஸ் பண்ணிரு and
we will have talks. நம்ம பேச்சுவார்த்தை வச்சுக்கலாம். எங்க பேச்சுவார்த்தை வச்சுக்கலாம்? 1931ல நடக்கக்கூடிய ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ்ல பேச்சுவார்த்தை வச்சுக்கலாம்ங்கறாங்க. சார் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ்னா என்ன சார்? பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் இந்தியால அரசாட்சியில நிறைய சேஞ்சஸ் பண்ணணும்னு நினைக்குது. கான்ஸ்டிடியூஷனல் சேஞ்சஸ். அந்த சேஞ்சஸை பண்றதுக்காக நிறைய டிஸ்கஷன்ஸ் வைக்குது இந்தியன் லீடர்ஸ் கூட. அந்த டிஸ்கஷனுக்கு பேரு ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ். மொத்தம் 3 ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் நடக்குது. 1930ல ஒன்று, 31ல ஒன்று, 32ல ஒன்று. அதுல 31ல நடக்கிறது செகண்ட் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ். இந்த செகண்ட் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸுக்கு லார்ட் இர்வின் யாரை இன்வைட் பண்றாரு? காந்திஜி வாங்க, we will discuss about Indian freedom அப்படின்னு கூப்பிடுறாரு. காந்திஜி நம்பி போறாரு. The discussions at the second round table conference of 1931 disintegrated. ஒட்டஞ்சிருச்சு, பிரேக் ஆயிடுச்சு. காந்திஜி அப்செட் ஆகி திருப்பியும் இந்தியா வர்றாரு. அவரு இஸ் ரீலான்ச்சிங் சிவில் டிசோபீடியன்ஸ் மூவ்மெண்ட். ஆனா காந்திஜி இந்தியாவுக்கு வரும்போதே காங்கிரஸ் வாஸ் டிக்ளேர்டு இல்லீகல். காந்திஜியோட டெவோட்டி யாரு? அப்துல் கஃபார் கான். he was arrested. நேருஜி was arrested. பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் எந்த மாதிரி சூழ்நிலை உருவாக்கிருச்சுன்னா, எந்த விதமான மீட்டிங்ஸ், டெமான்ஸ்ட்ரேஷன்ஸ், ப்ரொடெஸ்ட்ஸ் பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலையை இந்தியா ஃபுல்லா உருவாக்கிருச்சு. எதுக்குள்ள? காந்திஜி இந்த செகண்ட் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் போய் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு வர்றதுக்கு முன்னாடி. அப்ப ஈவன் தோ காந்திஜி என்ன ரீலான்ச் பண்றாரு? சிவில் டிசோபீடியன்ஸ் மூவ்மெண்ட்டை ரீலான்ச் பண்றாரு. பட் இட் லாஸ்ட் இட்ஸ் மொமெண்டம் பை த இயர் 1934. அந்த மூவ்மெண்ட் 1934ல அதோட தம்மை மிஸ் பண்ணிருச்சு. சரி சார், இந்த மூவ்மெண்ட்ல யார் யாரெல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணா ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் சுதந்திரம்னா எப்படிப்பட்ட அர்த்தமாச்சு சார்? ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் என்ன தேவைப்பட்டுச்சு? எதுக்காக இந்த சிவில் டிசோபீடியன்ஸ் மூவ்மெண்ட்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணினாங்க? வாங்க, let us look at it. First, Patidas of Gujarat and Jats of UP, they were the rich peasants. They were very large scale producers of commercial crops. அதிகப்படியா commercial crops produce பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க. இந்த பீரியட்ல there was trade depression and falling prices. விலை கம்மியாகிட்டே இருந்துச்சு. எதோட வேலை சார்? கிராப்ஸோட வேலை. They were not able to get good money for their crops. அப்ப என்ன பண்றாங்க? They were suffering heavy loss of income. They were not able to pay high revenue of the British government. அப்ப பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் கிட்ட ரிச் பெசன்ட்ஸ் என்ன சொல்றாங்க? reduce the revenue. பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லுது? no, we will not reduce the revenue. Now the rich peasants of India, Patidas of Gujarat and Jats of UP wanted British government to reduce revenue. For them, what is Swaraj? Struggle against high revenue. அதிகப்படியா ரெவென்யூ வைக்கிற பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டை எதிர்த்து போடுற சண்டை தான் ஸ்வராஜ் அப்படிங்கிற மாதிரி இவங்க போராட்டத்துக்குள்ள இறங்குறாங்க. எப்படி சார் இறங்குறாங்க? they are forcing reluctant members to participate in boycott movements. இல்ல நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணல அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கிற மெம்பர்ஸ் என்ன பண்றாங்க? வாடா டேய் அப்படின்னு இழுத்துட்டு போறாங்க. they are organizing their communities. அவங்க சார்ந்தவங்களை எல்லாம் வச்சு they are doing boycott movements. சரி சார், மூவ்மெண்ட் முடிஞ்ச போது were these fellows satisfied? இல்ல கண்ணா, they were not satisfied. ஏன் சார்? because they wanted revision of revenues. டாக்ஸ் கம்மியாகணும்னு எதிர்பார்த்தாங்க. ஆனா காந்தி செகண்ட் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் போய் பேசிட்டு வந்து டாக்ஸ் கம்மியாகல. so they did not participate when Gandhi relaunched the movement. காந்தி மூவ்மெண்ட்டை திருப்பி பண்ண போது யாரு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணல? ரிச் பெசன்ட்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணல. ஓகே சார், வாட் அபவுட் புவர் பெசன்ட்ஸ்? கண்ணா, இந்த பீரியட்ல புவர் பெசன்ட்ஸ் they literally got rented lands from rich peasants. poor peasants யார்கிட்ட இருந்து லேண்ட் வாங்குறாங்க? rich peasants கிட்ட இருந்து லேண்ட் வாங்குறாங்க. rich peasants கிட்ட இருந்து லேண்ட் ரெண்டுக்கு வாங்கி and they are growing crops. because of falling prices and trade depression, இந்த பீரியட் 1930sல யூஎஸ்ஏல மிகப்பெரிய ஸ்டாக் மார்க்கெட் கிராஷ், ட்ரேட் டிப்ரெஷன், அந்த பாதிப்பு இந்தியாவிலேயும் இருந்துச்சு. அதைத்தான் புக்ல என்ன சொல்றான்? ட்ரேட் டிப்ரெஷன், ஃபாலிங் பிரைசஸ் அப்படின்னுங்க. சரி, அப்போ இந்த மக்களுக்கு there was loss of livelihood. தினசரி சோத்துக்கே விளையிற நெல்லு காசு தர மாட்டேங்குது.
தினசரி சோத்துக்கு விளையிற நெல்லு காசு தர மாட்டேங்குது. அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில தான் புவர் பெசன்ஸ் இருந்தாங்க. அண்ட் தீஸ் ஃபெலோஸ் அவங்களுக்கு ஸ்வராஜ்னா என்ன தெரியுமா? ரெமிட்டிங் ஆஃப் அன்பெய்ட் ரெண்ட். சார் ரெமிட்டிங் ஆஃப் அன்பெய்ட் ரெண்ட்னா நாங்கள் ரெண்டை கட்டிடுறோம், வாடகையை கட்டிடுறோம், நிலத்துக்கான வாடகையை தள்ளி போடுங்க, கொஞ்ச நாள் கழிச்சு கட்டுறதுக்கு பேர் என்ன? ரெமிட்டிங். அன்பெய்ட் ரெண்ட்டை தள்ளி கட்டுறோம், காலம் தள்ளி கட்டுறோம்னு கேட்குறாங்க. பட் ஹியர்ஸ் த இஷ்யூ. புவர் பெசன்ஸ் did not have a very good relationship with Congress. Yes sir, Congress had a very good relationship with rich peasants. Rich peasants உடைய நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் வச்சிருந்த காங்கிரஸ் யாருக்கோட ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்க மறுத்தது? புவர் பெசன்ஸோட. ஏன்? they did not want to create anger in the minds of rich peasants. Rich peasants மனசுல கோபம் வர்றதுக்கு விருப்பப்படல காங்கிரஸ். So the Congress did not support no rent campaigns of poor peasants. புவர் பெசன்ஸ் வந்து நோ ரெண்ட் கேம்பெயின்ஸ். அது என்ன சார் நோ ரெண்ட் கேம்பெயின்ஸ்? இவ்வளவு தூரம் பஞ்சத்தில் போயிட்டு இருக்கு, நான் எங்களால் என்ன தர முடியாது, வாங்கின நிலத்துக்கு வாடகை தர முடியாது கொஞ்ச நாளைக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பெசன்ஸ் எல்லாம் நோ ரெண்ட் கேம்பெயின்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்றாங்க. நோ ரெண்ட்னா என்ன? நோ வாடகை. நோ ரெண்ட் கேம்பெயின்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்றாங்க. அதை யாரு சப்போர்ட் பண்ணல? காங்கிரஸ் சப்போர்ட் பண்ணல. அடுத்தது வடக்கண்ணா, லெட் அஸ் லுக் அட் பிசினஸ் கிளாஸ். வேர்ல்டு வார் 1ல பயங்கரமான ப்ராஃபிட் பார்த்தாச்சு. யாரு? பிசினஸ் கிளாஸ். தே மேட் ஹியூஜ் ப்ராஃபிட்ஸ் சப்ளையிங் பிரிட்டிஷ் so many goods in World War 1. யாரு? இந்தியன் பிசினஸ் கிளாஸ். ரைட். இந்த இந்தியன் பிசினஸ் கிளாஸுக்கு ரெண்டு விஷயம் தேவைப்பட்டுச்சு. என்ன சார் தேவைப்பட்டுச்சு? they wanted protection against foreign imports. ஃபாரின்ல இருந்து நமக்கு இம்போர்ட் ஆகுது இல்லையா, அந்த பொருள் எல்லாம் இந்தியாவுக்கு வராம இருந்தாதான் the goods that Indian manufacturers produce can be sold. வெளிநாட்டுல இருந்து வந்து இங்க பொருள் வித்துக்கிட்டு இருந்தா நம்ம மேனுஃபேக்சரர் பண்றத யார் வாங்குவா? அப்போ they wanted protection against import of foreign goods. அது இல்லாம they wanted a good rupee sterling exchange ratio. இந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட் ரேஷியோ கேள்விப்பட்டிருக்கியா தங்கம்? உதாரணத்துக்கு அரௌண்ட் 80 rupees. எது? ஒரு யூரோனுங்கிறது. அப்போ ஒரு யூரோ அல்லது ஒரு டாலரை தந்தீங்கன்னா 70 to 80 rupees மாறுமா? ரைட். அதே மாதிரி அந்த காலத்துல ருபி ஸ்டெர்லிங் ரேஷியோ இருந்துச்சு. இந்த ருபி ஸ்டெர்லிங் ரேஷியோ எப்படி இருக்கணும்னு பிசினஸ் கிளாஸ் எதிர்பார்த்துச்சு. such that it will discourage imports. இந்தியாவுக்கு இம்போர்ட் வரக்கூடாது. அப்பேற்பட்ட ருபி ஸ்டெர்லிங் ரேஷியோவை யாரை எதிர்பார்த்தானா பிசினஸ் கிளாஸ் எதிர்பார்த்துச்சு. so they are organizing a lot of associations. அப்போ 1920ல என்ன அசோசியேஷன் பண்றாங்க? இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரியல் கமர்ஷியல் காங்கிரஸ்ங்கிற அசோசியேஷனை ஃபார்ம் பண்றாங்க. இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரியல் கமர்ஷியல் காங்கிரஸ். அடுத்தது வாக்கனா, அடுத்து 1927ல ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியன் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியன் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியன் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ். சரி வாக்கண்ணா, இந்த இடத்துல 1927ல ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியன் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் என்ன ஆர்கனைஸ் பண்றாங்க? 1927ல ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியன் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ். எப்பேற்பட்ட இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் எல்லாம் இதை ஆர்கனைஸ் பண்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிடி பிர்லா, புருஷோத்தம் தாஸ் தாக்கூர் தாஸ், இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் எல்லாம் இதுக்குள்ள ஆர்கனைஸ் ஆகிறாங்க. சரிக்கண்ணா, இவங்களுக்கு என்ன தேவைப்பட்டுச்சு? they wanted abolition of imperial restrictions on business. அப்ப பிசினஸை பிரிட்டிஷ் கட்டுப்பாடுகள் போட்டு இம்பீரியல் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் போட்டு நசுக்கி வச்சிருக்கு, அமுக்கி வச்சிருக்கு. இந்தியன் பிசினஸ் சுதந்திரமா வளர விட மாட்டேங்குது. இதை வளர வைக்கணும் அப்படின்னு இந்தியன் பிசினஸ் கிளாஸ் வரி பண்றாங்க. ஓகே சார், இந்தியன் பிசினஸ் கிளாஸுக்கு என்னென்ன சார் விருப்பம் கிடையாது? ஃபர்ஸ்ட், இந்த இடத்துல செகண்ட் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ்ல காந்திஜி வந்து போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி எந்த விதமான அவுட்புட்டும் இல்லாம எந்த விதமான லாபமும் இல்லாம திருப்பியும் வந்தார் இல்லையா? that was not appreciated by business class. business class peopleக்கு அது பிடிக்கல. இவ்வளவு தூரம் நாங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கோம் உங்க மூவ்மெண்ட்ல எல்லாம், நீங்க போய் பிரிட்டிஷ் கிட்ட பேசியாவது பெட்டரா பண்ணிட்டு வந்திருந்தா தானே நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி பிசினஸ் கிளாஸ் ஃபீல் பண்றாங்க கண்ணா. அடுத்தது என்ன? பிசினஸ் கிளாஸ் இன்னொன்னு நினைக்கிறாங்க, they did not want
large scale mass movements. Yes sir, because it is affecting their business. அது இல்லாம they did not want militant activities. Militant activitiesனா வன்முறை கலாச்சாரம் பிசினஸ் கிளாஸ் விருப்பப்படல. மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா they did not want spread of socialism. socialism spread ஆகவும் பிசினஸ் கிளாஸ் விருப்பப்படல. ஓகே, அப்போ பிசினஸ் கிளாஸுக்கு ரொம்ப முக்கியம் எது தேவைப்பட்டுச்சு? abolition of imperial restrictions on business. abolition of imperial restrictions on business. அடுத்தது என்ன? இண்டஸ்ட்ரியல் ஒர்க்கிங் கிளாஸ். இண்டஸ்ட்ரியல் ஒர்க்கிங் கிளாஸ் அப்படின்னா என்ன? இண்டஸ்ட்ரியல் ஒர்க்கிங் கிளாஸ் அப்படிங்கிறவங்க காமன் பீப்புள், இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிற பீப்புள். இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிற பீப்புள் நாக்பூர்ல தே ஷோட் எக்ஸலன்ட் பார்ட்டிசிபேஷன், லார்ஜ் ஸ்கேல் பார்ட்டிசிபேஷன். அது இல்லாம ரொம்ப ஸ்பெசிபிக்கான காந்தியன் பிரின்சிபிள்ஸ் தீஸ் பீப்புள் ஆர் அடாப்டிங். என்னென்ன சார் காந்தியன் பிரின்சிபிள்ஸ்? இப்போ 1930 கிட்ட எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சோட்டா நாக்பூர் டின் மைன்ஸ்ல காந்தியன் கேப்ஸ் போட்டுக்கிட்டு பீப்புள் வேர் ப்ரொடெஸ்டிங். ஓ அப்படியா சார்? ஏன் இவர் டாக் ஒர்க்கர்ஸ்ல பீப்புள் வேர் டூயிங் ஸ்ட்ரைக்ஸ், ரயில்வே ஸ்டேஷன்ஸ்ல பீப்புள் வேர் டூயிங் ஸ்ட்ரைக்ஸ். என்மாசா எல்லாருமே ஸ்ட்ரைக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆனா காங்கிரஸுக்கும் இந்தியன் ஒர்க்கிங் கிளாஸ், இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரியல் ஒர்க்கிங் கிளாஸுக்கும் பெரிய ஒரு பந்தம் இல்லாம போயிடுச்சு. ஏன் சார்? because Congress had very good relationship with business class people, so they did not want to support industrial working class and damage their relationship with business class. அப்ப காங்கிரஸ் யாரை சப்போர்ட் பண்ணுச்சு சார்? ரிச் பெசன்ஸ் சார். அதனால எதை சப்போர்ட் பண்ணல? நோ ரெண்ட் கேம்பெயின்ஸ் ஆஃப் புவர் பெசன்ஸ் சார். காங்கிரஸ் யாரோட நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் வச்சிருந்துச்சு? பிசினஸ் கிளாஸ் சார். அப்போ யாரு கூட சரியான ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுல, யாரை சப்போர்ட் பண்ணல? இண்டஸ்ட்ரியல் ஒர்க்கிங் கிளாஸ் சார். ரைட். இப்போ இண்டஸ்ட்ரியல் ஒர்க்கிங் கிளாஸுக்கு எது சார் ஸ்வராஜ், எது சார் சுதந்திரம்? வேலை செய்யறவனுக்கு எதிராக சுதந்திரம், நல்ல சம்பளம், நல்ல ஒர்க்கிங் கண்டிஷன், பெட்டர் வேஜஸ், பெட்டர் ஒர்க்கிங் கண்டிஷன்ஸ். சரி ரைட். இந்த 4 செக்மெண்ட் பீப்புளும் ஸ்வராஜ் சுதந்திரம் அப்படிங்கிறத இப்படிப்பட்ட அர்த்தங்களா தான் எடுத்துக்கிட்டாங்க. அடுத்தது ரோல் ஆஃப் விமன். ரோல் ஆஃப் விமன். விமன் participated with gusto in civil disobedience movement, answering the call of Gandhiji. answering the call of Gandhiji. They participated in salt march, they picketed liquor shops, they burnt foreign cloth. இத்தனையும் விமன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. கனா விமன் from rich households, from rural areas, from town areas are participating, from city areas are participating in civil disobedience movement. A lot of them are being sent to jail. அதெல்லாம் கவலைப்படாம பார்ட்டிசிபேட் பண்றாங்க. ஆனா காங்கிரஸ் என்ன நினைக்குது? காங்கிரஸ் இஸ் ஒன்லி கீன் ஆன் த சிம்பாலிக் பிரசன்ஸ் ஆஃப் விமன். விமன் அப்படிங்கிறது ஒரு சிம்பாலிக் பிரசன்ஸ், பொண்ணுங்களும் இருக்காங்கிற ஒரு பார்ட்டிசிபேட்டரி பிரசன்ஸா தான் காங்கிரஸ் வேல்யூ தருது. இட் இஸ் நாட் கிவிங் விமன் எனி பொசிஷன்ஸ் ஆஃப் பவர் ஆர் அத்தாரிட்டி. ஒரு முடிவெடுக்கக்கூடிய தன்மையுள்ள ஒரு பொசிஷன்ல பெண்களை உட்கார வைக்கவே இல்லை. ஈவன் காந்திஜி thought that women are limited to home and health. வீட்டுல அம்மாவாவும் மனைவியாவும் இருக்கத்தான் பெண்கள் சரி அப்படின்னு காந்திஜியே நினைத்தார். So that is the role of women in civil disobedience movement. Okay, Kanna. We will continue this in 5th segment.